Praise the Lord, my dear friends. I'm so happy to see you this morning. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. The promise verse for today is taken from Psalms chapter 138 verse 8. ಇಂದಿನ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನವನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಗಳು 138 ನೇ ವಚನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. The Lord will perfect that which concerns me. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವನು. Today, if you are worried about something in your life, the Lord promises that He is going to bring it to perfection. ಇಂದು ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಗತಿಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವೆನು. Not 50%, not 70%, but 100% perfection. 50% ಅಲ್ಲ, 70% ಅಲ್ಲ, 100% ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವನು. You might be telling the Lord today, I'm going through so many failures, failure after failure, but when will my result come? ವಿಫಲತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ನಾನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಯಾವಾಗ ಬರುವುದು? But today that perfection is going to come to your life, my dear friends. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. So be bold. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ. Have 100% faith in Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ 100% ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. When you have that 100% faith, the 100% perfection will come. 100% ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಾಗ 100% ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬರುವುದು. That's what they always say, little children have a lot of faith in God. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 100% ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು. I saw that in Katie's life too. ನಾನು ಕೇಟಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. Recently she has learned to jump from higher sofas to the ground. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸೋಫಾದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. So every time before jumping she'll say, Lord Jesus, help me. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹಾರುವಾಗಲೂ ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಯೇಸುವೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. And then she'll jump down and she'll come and she'll tell me, Mama, I didn't get hurt because Jesus helped me. ಹಾರಿದ ನಂತರ ಓಡಿ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಏನೂ ನೋವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು ಎಂದು. It is just that small faith. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ನಂಬಿಕೆ. So today, if you have that small faith, the Lord will perfect the things in your life. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲನು. If you're waiting for the perfect spouse for your life today, ಉತ್ತಮವಾದ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. the Lord will bring the right person at the right time. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸುವನು. If you're waiting to build your own house, ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ, if you're going through financial difficulties, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮಗಿರುವುದಾದರೆ, the Lord will give you the right amount to build your home. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವನು. This is what happened when we wanted to purchase the Israel prayer tower. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಇದೇ ಸಂಭವಿಸಿತು. When we wanted to expand our ministry to Israel, we finding it very difficult to secure a place in Israel. ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. But just before the last date, the Lord provided the right amount and we were able to expand our ministry into Israel. ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು. Yes, the perfect blessing. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತನಲ್ಲಿದೆ. Today through that prayer tower there's so much of blessing to millions of people. ಮಿಲಿಯಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರದಿಂದ ಈ ದಿನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So today receive that perfect blessing from Jesus, my dear friends. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಈ ದಿನ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Let's pray together. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. Lord Jesus, I pray for your perfect blessing to come upon your dear children. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. The perfect blessing, Father. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದೆಯೇ. Not just 50% or 70%, but the perfect blessing. 50%, 70% ಅಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ. You know what they need, Father. ತಂದೆಯೇ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. You know what each one of us require in our life to be your children. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. And give that same blessing to your dear children. ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. Lord, today I pray for people who are going through failures. ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. Let today bring a U-turn in their life. ಈ ದಿನವೂ ಅವರ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ತರಲಿ. Let there be success after success. ಸಫಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿ. Success in their work life. ವೃತ್ತಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. Success in their personal life. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. Wherever they turn, there's going to be success. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. We believe this and we receive it from you, Father. ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. Lord, today I also pray for people who are waiting for the right partner. ಸರಿಯಾದ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ.
at the right time that person come to them, Father. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ. And let everything go so perfectly in their lives. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಲಿ. Lord, be with each person who's watching this program. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Lord, I also pray for people who have written exams and are waiting for their results. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. Let there be perfection. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇರಲಿ ದೇವರೇ. Perfect blessing. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ. Perfect marks for them to receive the college of their choice. ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕವಿರಲಿ. Lord, we receive this blessing. ದೇವರೇ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. In Jesus' name I pray. Amen. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. So my dear friends, look forward to your perfect blessing today. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿರಿ. My precious sister Annie Mendonca, happy birthday. ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಹೋದರಿ ಆನಿ ಮೆಂಡೋಕಾ, ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. God bless you richly and abundantly according to Psalm 128 and verse 2. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಕೀರ್ತನೆ 128 ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ, ಅದು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸು, ನಿನಗೆ ಶುಭವಿರುವುದು. Father, bless Sister Annie and dear brother Alfred with blessings and joy in the family, good blessings in the job and elevation and great prosperity and good health. ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ ಆನಿಯವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತು ಕರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡು. Bless Alan with great success in his studies in Germany, and Angel a wisdom beyond understanding and a golden future and excellence in a PhD program. In Jesus' name, prosper her with a wonderful future, Lord. ತಂದೆಯೇ ಅಲೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಏಂಜಲ್ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ PhDಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡು. Amen. God bless you.